press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, जो पिछले क्लास में क्या हुआ था, हमीद अपने जो चिमटा के बारे में अपने जो फ्रेंड्स हैं इनके साथ क्या कर रहे थे, जो अपने आप ही फ्रेंड्स और हमीद दोनों क्या कर रहे थे, वादे कर रहे थे। चिमटे के बारे में ये बोलते जाता है और क्या है, यहाँ जो फ्रेंड्स है वो सारे क्या करते हैं, अपने अपने खिलौनों के क्या करते हैं, तारीफ़ करते जाते हैं। और हमीद भी अपने जो चिमटा है इसके बारे में ही तारीफ़ करता जाता है। फिर क्या हो जाता है, जो कानून के बारे में जो दोनों बच्चे क्या करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। जो क्या है, हमीद के मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तुम हिंद है, अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद, नीरे, समी किसी का भी आपत्ति नहीं हो सकती। और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हमीद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया, सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा चिमटा, हमीद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ, जो सब कानून के बारे में बात करने लगे। फिर लेकिन यहाँ जो हमीद है, हमारा जो कहानी का जो हीरो है हमीद, वो क्या करता है, मैदान मार लिया। मैदान मारने का मतलब क्या है, जो जीत हो गया, जीत लिया। ये सारे जो बातचीत चलते रहते हैं, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ हमीद जीतता है। जीत कर क्या बोलता है, जो हमीद के जो फ्रेंड्स हैं सारे, जो टूट फूट होने वाले जो खिलौनों के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन किसी काम का चीज़ नहीं लेते हैं। अगर हाथ से गिर जाए, पानी गिर जाए और जो कुछ हुआ तो उनके साथ, जो खिलौनों के साथ हुआ तो वो टूटते हैं। लेकिन हमीद का जो चिमटा है वो क्या है, बहुत चीज़ का काम है, लेकिन 3 पैसे के है। ये सारे कैसे हैं, 2 आने के, 1-1 पैसे के, 2-2 पैसे के जो खिलौने हैं, लेकिन 3 पैसे में ये सारे खिलौनों को भी क्या है, सारे खिलौनों के सामने एक क्या है, रुस्तुम हिंद बन गया। इसका मतलब क्या है, ये सारे खिलौने कुछ भी नहीं है। हमीद का जो चिमटा है 3 पैसे का, ये 3 पैसा का जो चिमटा ये सारे खिलौनों के सामने कुछ भी नहीं है, बेकार पड़ गया, ऐसा यहाँ बोल रहा है। लेकिन काम का है, हौदा, वो भी बहुत साल तक क्या है हम यूज़ कर सकते हैं चिमटा को, ऐसा यहाँ बोल रहा है। कौन, ಹಮೀದ್ ಅಂದರೆ ಇವನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಚಿಮಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ, ಹೌದಾ, ಬೇಗ ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಅದು 3 पैसे ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಮೀದ್। ಲೇಕಿನ್ ಇನ್ಕೆ ಜೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 पैसे, 3 पैसे, 1 पैसे, 2 ಆಣೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು, ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಏನು, ಕೈಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಬಡಿದ್ರೆ, ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಮೀದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬರೋವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। संधि का शर्तें तय होने लगी। मौसी ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो। मोहम्मद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। देखिए क्या है यहाँ, मोहम्मद और नूरे दोनों क्या करते हैं, अपने अपने जो खिलौने जो हैं वो यहाँ हमीद को देखने के लिए देते हैं। और हमीद भी क्या हो जाता है, क्या करता है, अपना जो चिमटा है देखने के लिए जो सारे मित्रों को देता है। हमीद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हमीद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, देखिए, वो भी बच्चा है ना हमीद, यहाँ क्या करता है, अपना चिमटा है देखने के लिए सारे फ्रेंड्स के पास देता है। और सारे फ्रेंड्स जो है एक एक करके वो चिमटा को देखते हैं। और हमीद के जो मित्रों के पास जो खिलौने हैं, वो सारे खिलौनों को यहाँ हमीद एक एक करके देखता जाता है। उनके मन में भी आशा है, वो भी छोटा बच्चा है, इसलिए उनका मन में आशा रहता है। छोटा बच्चों के मन में, छोटे बच्चे क्या सोचते रहते, खिलौने के बारे में ही सोचते रहते हैं ना, खाने पीने के बारे में, खेलने के बारे में ही सोचते रहते हैं वो छोटा बच्चा। लेकिन ಅವ್ನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಆಟ ಸಾಮಾನು, ಇದು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ತಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ವಸ್ತುನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಆಟ ಸಾಮಾನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. फिर हमीद ने हारने वालों के आंसू पहुँचे मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा मालूम होता है, अब बोले तब बोले. देखिए हमीद ने हारने वालों के आंसू पहुँचे. जो हारने वालों के आंसू पहुँचने का मतलब क्या है, यहाँ जो सारे जो क्या है मित्र जो बातचीत करते हैं इनमें चिमटा ही ग्रेट हो जाता है. सारे खिलौने हैं क्या है, चिमटे के सामने बहुत छोटा हो जाता है ना, जो छोटे हो जाते हैं सारे खिलौने. ಅಂದರೆ ಈ ಹಮೀದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹಮೀದ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ವ, ಚಿಮಟದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಮೀದು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಮೀದನ ಚಿಮಟಾನೇ ಗ್ರೇಟು ಅಂತೇಳಿ. ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಆಟ ಸಾಮಾನೇ ಗ್ರೇಟು, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಚಿಮಟ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. मोहसिन लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा. मोहसिन ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ खिलौने के लिए सारे हम खिलौने खरीदे हैं इसलिए दुआ नहीं देगा. ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಲೋನೆ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಯಾ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಇದು ಏನೋ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ವ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ ಹೊರ್ತು ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೌದೇನಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡೇನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. मोहम्मद दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा ज़रूर कहूँगी कि मेले में यही मिट्टी का खिलौने मिले. ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹತ್ತಿದೆನಾ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು ಹೊಡ್ತಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ. सारे जो मेले में तुम्हें ऐसा ही मिट्टी का जो खिलौने मिले क्या खरीदने के लिए, कुछ भी सामान नहीं मिला क्या तुम्हें, ऐसा पूछते हैं ना हमारे माँ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಆಟಾಡೋ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇದೇ ಸಿಗ್ತಾ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಮಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಡೆದೋಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 2 ಏಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हमीद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी. फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह. देखिए यह क्या बोल रहे हैं, हमारे जो चिमटा है ये रुस्तमे हिंद है ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ ಯಾರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಮೀದು. ಲೈಕ್ कोई जो माँ है वो खुश नहीं होते हैं जितना कि मेरी दादी जो चिमटा देखकर खुश हो जाती है. इतनी खुशी जो कोई माँ नहीं हो सकते हैं जो माँ खिलौनों को देखते हैं. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಮ್ಮ ಈ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಆಟ ಸಾಮಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಈ ಚಿಮಟ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು. रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को ली दिए. मोहम्मद ने केवल हमीद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए. यह उस चिमटे का प्रसाद था. देखिए रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी, क्या है यहाँ यारिगे हमीद रास्ते में मोहम्मद के ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯುತ್ತೆ. इसलिए उनके जो पिता है यहाँ मोहम्मद के पिता जो है एक केला खरीद कर खाने के लिए यहाँ मोहम्मद को देते हैं. यहाँ जो मोहम्मद क्या करता है, हमीद को बुलाकर केले में आधा ಹಿಸ್ಸಾ ದೇತಾ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಮೀದ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟು ಚಿಮಟಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई. मेले वाले आ गए. मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और सारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे. देखिए क्या बोल रहे हैं, 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई. जो 11 हो गए, 11 o'clock हो गए, जो क्या हो जाता है, जो मेले से सारे जो लोग गए थे मेले के लिए वो सारे वापस आते हैं ईदगाह से. फिर क्या है यहाँ जो किसके यहाँ मोहसिन की जो छोटी बहन रहती है, वो छोटी बहन क्या करती है, जो बिश्ती है ना, जो मोहसिन के जो
जो बिछती है ना खिलौना, वो खिलौनों को लेकर क्या करते हैं, हाथ से छीन कर ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು उछल कूद करने के लिए लगती है। कौन? जो मौसीन के छोटी बहन ಆಟ ಸಾಮಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಣ್ಣ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಸ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆಟ ಆಡೋ ಸಾಮಾನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ। इससे क्या हो जाता है, जो हाथ से निकल कर क्या हो जाता है, हाथ से गिर जाता है ज़मीन पर। इससे जो बिछती है टूट पड़ता है, ಅಂದರೆ ಅವನ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಏನಿದೆ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೌಸಿನಿಂದು। फिर जो दोनों इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से दो दो चाटे और लगाए। देखिए क्या है यहाँ, जो खिलौना जो टूटने के बाद दोनों भाई बहनों में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು, ಮೌಸಿನು ಮತ್ತು ಅವನ ತಂಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ। ಈ ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಹೋಯ್ತು ಮೌಸಿನಿಂದು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದಿದೆ, ಮಿಯಾ ನೂರೆ ಕೆ ವಕೀಲ್ ಕಾ ಅಂತ ಇಸ್ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಗೌರವಮಯ ಹುವಾ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಮುರಿದೋಯ್ತು। ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकतियाँ, दीवार में दो खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। देखिए यहाँ ಅವನು ವಕೀಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಮಿಯಾ ನೂರೆ के पास क्या है, वकील है। वो वकील इनो जो नीचे नहीं बैठ सकता, इसलिए उनको क्या करता है, एक दीवार पर एक लकड़ी से बनी हुई छोटी सी एक क्या है जगह बनाते हैं वह रखने के लिए। ಅಂದರೆ ಶೋಕೇಸಿನ ಟೈಪು ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅದನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ। ಏನನ್ನ, ಗೊಂಬೆನ, ವಕೀಲ್ ಗೊಂಬೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन, ಅಂದರೆ ಪಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ತಾರೆ, ಹಳೇದು ಹಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ, ವಕೀಲನ। फिर क्या हो गई, जो पटरे का कागज़ का कालीन बिछाया गया, वकील साहब राजा भोज की भांति ಸಿಂಹಾಸನ ವಿರಾಜೆ, ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಥರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। क्या है यहाँ, जो क्या है, मियाँ और नूरे दोनों मिलकर क्या करते हैं, यहाँ जो वकील को एक जो लकड़ी के एक जगह बनाकर वहाँ पर क्या है बिठाते हैं, ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಶೋ ಪೀಸನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ನೇತಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಪು ಸಾಮಾನುಗಳು ಇಡೋದಕ್ಕಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಕೀಲನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ। ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಳಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ। ನೋಡಿರಿ, ಆಟ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಬ್ಬರು, ಒಂದು ಕಡೆ ನೂರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಿಯಾ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಆ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದ್ದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋ ಎರಡು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, जो वकील साहब नीचे गिर जाता है, इससे क्या हो जाता है, जो वकील साहब के चोला माटी मिल गया। फिर बड़े जोर शोर, ಅವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹಿತ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ದೂರೆ ಡಾಲ್ ದಿಯೇ ಗಯಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮುರಿದೋಯ್ತು। ಇಲ್ಲಿ ವಕೀಲ್ ಸಾಹಬು ಹೋಯ್ತು, ಬಿಸ್ತಿನೂ ಹೋದ। फिर क्या है, अब रहा मोहम्मद की सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। देखिए, सो सिपाही क्या करता है, ಪಹರ करता है। ಪಹರ का मतलब क्या है, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ। ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಅವರಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಸಿಪಾಯಿಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ। ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅವರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ, ಊರಿನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೇಕಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾ ಸಿಪಾಯಿ ಪಾಲ್ಕಿ ಪರ್ ಚಲೇಗಾ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಈ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಸಿಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ಪಾಲ್ಕಿ ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡೋದು। ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು, एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के कटे पुराने चितड़े बिछाए गए। एक टोकरी ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ,
ಬುಟ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ರಂಗ್ ಕಾ ಕಟೆ ಪುರಾಣೆ ಚಿತ್ತಡೆ ಬಿಚ್ಚಾಯಿ ಗಯೆ. ಲಾಲ್ ರಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಟೆ ಪುರಾಣೆ ಚಿತ್ತಡೆ ಅಂದರೆ ಹರಿದೋಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ತಾರೆ. ಜಿಸ್ಮೆ ಸಿಪಾಯಿ ಸಾಹಬ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಲೇಟೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೂರೇನೇ ಈ ಟೋಕ್ರಿ ಉಟಾಯಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ನೆ ದ್ವಾರ ಕಾ ಚಕ್ಕರ್ ಲಗಾನೆ ಲಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೋಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಪಾಯಿನ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಡ್ಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಟೋಕ್ರಿನೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೆಹರೆ ಲಗಾನೆ ಲಗೆ. ಪೆಹರೆ ಲಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಅಡ್ಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಾಡೋದನ್ನೇ ಪೆಹರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾವಲು ಕಾಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕಾವಲು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. फिर क्या हो गए, उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ धोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं. क्या है, छोटे भाई सिपाही की तरह ಚೋನೆ ವಾಲೆ ಜಾಗ್ತೆ ಲಹೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾನೆ ವಾಲೆ ಜಾಗ್ತೆ ಲಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೇನೇ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೊದಲು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೋನೆ ವಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋರೆ, ಸೋನೆ ವಾಲೆ ಜಾಗ್ತೆ ರಹೋ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋರೆ ಎದ್ದಳ್ರಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟೋಕ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೋ ಟೋಕರ್ ಲಗ್ ಜಾತಿ ಹೈ, टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी जो एक टांग में विकार आ जाती है. मोहम्मद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ, जो मोहम्मद का जो सिपाही है क्या है, जो चक्कर लगाने में क्या हो जाते हैं, किसी को क्या हो जाता है, उनके जो भाई रहता है उनको ज़रा क्या हो जाता है, यहाँ डैश हो जाता है. इससे क्या हो जाता है, वो टोकरी में रहे वो सिपाही नीचे गिर पड़ता है. नीचे गिर जाने से क्या हो जाता है, यहाँ उनके एक पैर है वो फट जाता है, टूट जाता है. ಅಂದರೆ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲು, ಯಾರ್ದು, ಸಿಪಾಯಿದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಗೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ವಿಕಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಜ್ ಜ್ಞಾತ್ ಹುವಾಕಿ ವಹ ಅಚ್ಚಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇ, ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಹಮ್ಮದಿಗೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಾನು ಈ ಕಾಲನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಸ್ಕೆ ಐಸಾ ಮರ್ಹಮ್ मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. टांग जोड़ दी जाती लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती. शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है. अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है. देखिए शल्य क्रिया का मतलब क्या है, ಆಪ್ರೇಷನ್, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಾಲು ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೋಬೋದಲ್ವ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ಮುರಿದಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए. अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और अब जो हमीद है, हमीद का जो दादी क्या करती है, देखिए इनके सारे जो मित्र है हमीद के, इनके जो क्या कहानी क्या क्या हो जाता है अब सुन ले. अब क्या है, हमीद का सुनते हैं. देखिए क्या बोलता है, हमीद का हाल सुनिए. अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी. सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी. देखिए अमीना, जो यहाँ हमीद की जो दादी है, कौन, अमीना. जो अमीना क्या करते हैं, उनकी दादी क्या करती है, जो इनकी जो आने का सूचना मिलती है ना, किसकी, यहाँ जो हमीद के आने की सूचना मिलने के बाद उनकी जो दादी है वो क्या करती है, जो बाहर से अंदर से आकर हमीद को क्या करते हैं,
पास में बुलाकर उसे क्या करती है, प्यार से हक करती है, ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಗೋದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ है, ಅವನ ತೊಡೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಮಟ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೌಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಿದು ಚಿಮಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಯಹ ಚಿಮಟ ಕಹಾತಾ मैंने मोल लिया है, कितने पैसे में, 3 पैसे दिए. देखिए उनकी जो दादी है पूछती हैं यह चिमटा कहाँ था, ಈ ಚಿಮಟ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. मैंने मोल लिए है, मोल लिए का मतलब क्या है, पैसे देकर खरीद लिया हो, ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಮೀದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿತ್ನೆ ಪೈಸೆ ಮೇ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ, 3 पैसे में. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಮೀದ್ ಹತ್ರ, 3 पैसे ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಿ. ಅಮೀನಾನೆ ಛಾತಿ ಪೀಟ್ಲಿ, यह कैसा बेसमझा लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा. देखिए ಅಮೀನಾನೇ ಛಾತಿ ಪೀಟ್ಲಿ, ಛಾತಿ ಪೀಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೈತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಛಾತಿ ಪೀಟ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೈಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಎಂಥ ಹುಡುಗ, ಕೇಸ ಲಡ್ಕ ಹೇ, ಎಂಥ ಹುಡುಗ ಇವನು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಏನೂ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಏನೂ ತಿಂದೋಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಷ್ಟೋ ತನಕನೂ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮೇಲಲ್ಲೂ ಏನೂ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾದ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಚಿಮಟ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು 3 पैसेಗೂ ಚಿಮಟ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾರೆ ಮೇಲೆ ಮೇ ತುಜೆ ಅವ್ರ ಕೋಯಿ ಚೀಸ್ ನಾ ಮಿಲಿ ಜೋ ಯಹಾ ಲೋಹೆ ಕಾ ಚಿಮಟ ಉಠಾ ಲಾಯಾ. ನಿನಗೆ ಇಡೀ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ವ ನಿನಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದೇ ಸಿಗ್ತಾ ನಿನಗೆ, ಈ ಚಿಮಟ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಹಮೀದ್ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. हमीद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया. देखिए क्या बोलता है हमीद, तुम्हारी जो उंगलियां हैं, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳೇನಿದೆ ದಿವಸ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತಾಕಿ ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತು, इसलिए मैं क्या की ಈ ಚಿಮಟ ಲಾಯಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಖರೀದ್ಕರ್ ಲಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನು, ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಚಿಮಟ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಜ್ಜಿ, ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಮೀದು. बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है. दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा. वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही. अमीना का मन गदगद हो गया. देखिए बुढ़िया का क्रोध, यहाँ गुस्से से जो डांट रही थी हमीना, वो क्या है, एकदम से रुका देती है. कौन रोक देती है, कौन, यहाँ जो हमीना. यहाँ जो हमीद अपने जो सारी जो क्या है आशाओं को, इच्छाओं को अपने मन में ही दबाकर, वहाँ भी जो मेले में भी यहाँ अपनी बूढ़ी दादी को याद करके चिमटा लाई है. जो क्या है, उपवास आए हैं, कुछ भी खाकर नहीं जाया है बच्चा. कितने जो क्या है सद्भाव है इस बच्चा में, त्याग मनोभावना है, कितने विवेक है इसमें, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿವೇಕ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ ಇವನ ಹತ್ರ. ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಹಿತ ಈ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಅಜ್ಜಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವನಿಗೇನೋ ಅನಿಸಿಲ್ವ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಿಮಟ ತಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರು, ಅಮೀನಾ ಅಜ್ಜಿ. वह रोने लगी. दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देते जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी. वह रोने लगी. क्या है, ಅಜ್ಜಿಗೇನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀನ್ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಮೀನ್ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ತುಂಬ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹತ್ಕೊಂತ ಚಿಮಟಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಅಜ್ಜಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಚಿಮಟ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರ ಆಸೂಕಿ ಬಡಿ ಬಡಿ ಬೂಂದೆ ಗಿರ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ. आप भी ऐसा ही करना चाहिए ना, बहुत सारे पैसे आपके जो पेरेंट्स दिए रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ बचा के रखना चाहिए. क्या है, कुछ
जो क्या है विशेष जो दिन आते हैं, स्पेशल डेज आते हैं, बहुत सारे स्पेशल डेज आते हैं ना, बर्थडे आते हैं, जो पेरेंट्स के जो विवाह के दिन आते हैं, है ना, और जो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं। वो सारे फेस्टिवल्स के लिए, बर्थडे के लिए आपको क्या करना चाहिए, पैसों को जो पेरेंट्स देते रहते हैं, सारे पैसों को क्या करना चाहिए, जमा करके इकट्ठा करके बचा के रखना चाहिए, ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು। ನೀವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ₹1 ಆದರೂ ₹2 ₹5 ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸೂ। ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಾಕ್ಸು, ಉಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ₹1 ₹2 ₹5 ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಡಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗಂತ ₹1 ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಏನೋ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಏನೋ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ₹1 ₹2 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ₹4, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ₹5 ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ₹4 ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ₹1 ನೀವು ತಿನ್ನಿರಿ। ಈ ರೀತಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ದಿವಸ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ, ಅದು ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ತಡೇ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೋ, ಡ್ಯಾಡಿಗೋ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಗ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಗಳು ತಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ। ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ। ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವ ನಾವು, ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಸಹಿತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನೇಲವರು, ಹೌದಾ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೇ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಅದು ಸಹಿತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಣರಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗಿಫ್ಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ। ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕಲಿಬೇಕು। समझ में आए ना बच्चों, आप सभी को अच्छे से स्कोर करना चाहिए, आपको दिए हुए पैसे में कुछ बचा के पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। समझ में आए ना बच्चों, ये पार्ट आपको। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।